ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾ ਕਥਾ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਵਾਰਾ ਲਾਈਵ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। जबर छतर तखत दे मालक, दो जहान दे वाली, निमाणियां दे मान, निताणियां दे तान, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दी पावन पवित्र हजूरी च सिख पंथ दे महान ते पावन पवित्र अस्थान तखत श्री केसगढ़ साहिब विखे सुशोभत समूह गुरु खालसा पंथ अते नानक नाम लेवा हाजरीन सिख संगत, सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़ियां सत्कारत हस्तियां होले महल्ले दे इस समागम दे विच शमूलियत कर रही ने। मैं सब तो पहला विश्व भर दे विच बैठे समूह गुरु खालसा पंथ नूं, समूह नानक नाम लेवा सिख संगत नूं इस मानमते सिखां दे पर्व होले महल्ले दी बधाई देना। सिख धर्म दे विच धर्म ते राजनीति दा सुमेल है और ये गल असीं सारे ही जानते हैं। जिथे मीरी है उत्थे पीरी है, जिथे देग है उत्थे तेग है, जिथे संत है उत्थे सिपाही है। और ये गल भी सारे असी प्रवान करते हैं, मनते हैं, चाहते हैं कि राजनीति जिहड़ी है ये धर्म ते हावी नहीं होनी चाहिए, बल्कि धर्म जिहड़ा है वो राजनीति ते हावी होना चाहिए। इस गल विच कोई शक नहीं साध संगत जी। राजनीति का जिथे धर्म दे नाल संबंध है उत्थे अर्थचारे नाल भी संबंध है। राजनीति नूं अर्थचारा प्रभावित करता है और अर्थचारे नूं राजनीति प्रभावित करती है। जदों राजनीति साडे अर्थचारे ते भारू हो जाती है उदों भी समाज का नुकसान हुंदा है। राजनीति का समाज नाल बहुत गहरा रिश्ता है। जदों राजनीति समाज के उत्ते भारी पै जाती है, हावी हो जाती है, उदों समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है। अज असीं देखते ही हाँ एजुकेशनिस्ट ने, साडे विद्वान ने, जिहड़े विद्या के माहर ने, जां साडा जिहड़ा एजुकेशन सिस्टम है, जदों इहदे ते राजनीति हावी हो जाती है समाज का नुकसान करती है। लेकिन जदों साडी विद्या प्रणाली राजनीति ते हावी होंदी है समाज का भला हुंदा है। साडे डॉक्टरी पेशेवर माहर ने, जदों राजनीति इन्हां ते हावी हो जाती है समाज का नुकसान हुंदा है। ते जदों साडे मैडिकल माहर जां मैडिकली विद्या जिहड़ी है ये राजनीति ते हावी हुंदी है ते समाज का भला हुंदा है। मीडिया के उत्ते राजनीति भारू हो जाती है फिर भी समाज का नुकसान होता है। मुकदी गल की है कि राजनीति चाहे धर्म ते हावी होवे, चाहे मीडिया ते हावी होवे, चाहे विद्या संस्थावां ते हावी होवे, चाहे मैडिकल संस्थावां ते हावी होवे, समाज का नुकसान ही नुकसान करती है। अज जिहड़ी हिंदुस्तान की हालत पतली पई पई है इहदा इक्को ही कारण है कि राजनीति हिंदुस्तान की हर संस्था के उत्ते हावी हो गई है। चाहे वो अदालतां ने, चाहे वो प्रेस है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स ने, चाहे कोई भी अदारा है, चाहे वो चोण कमिशन है, कोई भी है, उहदे उत्ते राजनीति जिहड़ी है वो इस कदर हावी हो गई है कि समाज का कचूंबर जिहड़ा है वो कढ के रख दिता है और निकल रहा है। पर असीं केवल इन्ना ही जानते हैं कि जो धर्म ते राजनीति हावी होंदी है उदों शायद समाज का नुकसान होता है। नहीं साध संगत जी, जो राजनीति धर्म ते हावी होंदी है केवल उदों ही समाज का नुकसान नहीं होता। राजनीति जिहड़ी भी संस्था के उत्ते हावी हो जाती है उस संस्था का एक कचूंबर कढ के रख दिंदी है। चाहिदा यह है कि जिवें धर्म राजनीति ते हावी रहे
ਉਵੇਂ ਸਮਾਜ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਵੇ, ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਐਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਹੀ ਆਸਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਜ਼ਾਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਧਰਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਸਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਧੇਰੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਏ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਬਜ਼ਰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਪੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੜਾ ਧੜ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਧੱਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਨੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੌਹਰੇ ਮਸਕੀਨ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।